किसानां दे भारत बंद दा पंजाब तो लैके हरियाणा तक जबरदस्त असर। सड़कां ते रेलवे लाइनां ते डटे किसान। शाम 4 बजे तक आवाजाही रहेगी ठप। 10 घंटे दे भारत बंद नूं लैके पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। किसानां नूं शांतिपूर्ण प्रदर्शन दी अपील। मुसाफरां लई कई थां रूट कीते गए डायवर्ट। किसानां दे भारत बंद नूं सियासी पार्टियां दा भी समर्थन। मुख्यमंत्री चन्नी ने किसानां दे हक च कीता ट्वीट। केंद्र नूं तीनों कानून वापस लैण दी कीती मंग। तां अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वल्लों भी बंद दी हमायत। भारत बंद विचाले केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दी किसानां नूं सलाह। अंदोलन दा राह छड्ड सरकार नाल करन गलबात। खेती कानूनां नूं दस्सिया किसानां लई हितकारी। कैबिनेट विस्तार तो बाद एक्शन च चन्नी सरकार। अज सवेरे 10:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक। कई वड्डे फैसले लैण की उम्मीद। कैबिनेट मंत्री बनन ते संगत सिंह गिलजिया ने किया न्यूज़ 18 का धन्नवाद। कहा न्यूज़ 18 ने चुकी ओबीसी की आवाज। नहीं अज कैबिनेट च मिली थां। विभाग मिलन तो पहला ही बोले मनप्रीत सिंह बादल, आसान नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री। पॉपुलर पॉलिटिक्स करन वालियां नूं खजाना मंत्री ना बनन दी दित्ती सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन के निर्माण कार्य का लिया जायजा। रात 9 बजे के करीब 1 घंटा साइट से बिताया समा। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। एक पासे अंदोलन के 10 महीने पूरे होने ते दूजे पासे पिछले साल अज दे ही दिन राष्ट्रपति ने खेती बिलों ते मोहर लगाई सी। इस दे जो रोस वजों भी किसानों के वलों अज भारत बंद का सद्दा दिता गया है। इस सद्दे नूं, इस बंद की कॉल नूं वड्डे पद्धर ते हुंगारा जो है वो मिलता होया नज़र आ रहा है। पंजाब दे नाल हरियाणा दे विच भी जो है वो किसान सड़कों ते ने ते आवाजाही ठप कर दी है। 6 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा दीयां तस्वीरां बरनाला, मोगा, समाणा, अंबाला, बहादुरगढ़, जींद। किते सड़कों ते ने किसान, किते रेलवे ट्रैक जाम कीते ने, किते प्रदर्शन हो रहे ने, नारेबाजी हो रही है। तो किते लोगों नूं हथ जोड़ के भी समझाया जा रहा है कि बिना वजह बिना काम तो वो घरों बाहर ना निकलन। जेकर घरों बाहर निकले ने तो फिर किसानों नूं समर्थन देण। कित्थे की कोई बंद है, की कुछ प्रभावित है, किहड़े रूट डाइवर्ट किए गए हैं, उसकी भी जानकारी असीं अपने दर्शकों नूं दे रहे हैं। जिहड़े दर्शक हुणी जुड़े ने साडे नाल उन्हां नूं भी दस दईए कि अज सवेरे 6 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक भारत बंद है। जेकर तुसी किसी काम लई घरों जाना है तो या तो अपना रूट जरूर चैक करके निकलो कि किहड़ा रूट डाइवर्ट किया गया है। तो समा भी एक्सट्रा लैके निकलो क्योंकि समा ज़्यादा लग सकता है। तो जेकर बहुत ज़रूरी काम नहीं है, एमरजेंसी नहीं है तो अज घर तो बाहर निकलने तो गुरेज थोड़ा ज़रूर करो। तो इस भारत बंद नूं जो है वो पूरा समर्थन सियासी पार्टियां का भी मिलता होया नज़र आ रहा है। सीएम चन्नी दे वल्लों किसानां दी हिमायत की गई है ते केंद्र तो खेती कानून वापस लैण दी मंग की है। नाल ही सीएम ने किसानां नूं भी शांतमई प्रदर्शन की अपील की है। सीएम दे वल्लों किसानां दे हक दे विच ट्वीट किया गया है ते ट्वीट दे विच सीएम ने पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट करदिआं लिखिआ है, मैं किसानां दे नाल खड़ा हाँ अते केंद्र सरकार नूं तिन्ने किसान विरोधी कानून वापस लैण दी मंग करदा हाँ। साडे किसान अपने हकों लई पिछले 1 साल तो भी ज़्यादा समय तो संघर्ष कर रहे हैं अते हुण
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਇਧਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਕਿਸਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਨੂੜ ਦਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਨੂੜ ਸੀਗੇ, ਬਨੂੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਛੱਤ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਇਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਈ ਐਦਾਂ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਅਸੀਂ। ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵਾਇਆ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਭੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੈਠਿਆ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਨਕੰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ 4 ਆ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ। ਲਗਭਗ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ 50 ਕੁ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਸੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਹਾਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ ਕਿ ਰੂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਨਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 82 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ BSF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ तमाम ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਹਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।